آپ کو اہم اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں۔ سابق گورنر سندھ اور روح رواں MPP ڈاکٹر عشرت العباد خان کا گلوبل پیس کانفرنس سے خطاب۔ کراچی سے چیف ایگزیکٹو حقیقت وزیر احمد ماہر کی رپورٹ کے مطابق حقیقی امن، انصاف، مساوات، انسانی وقار اور پائیدار ترقی کی موجودگی سے ہے۔ یہ ایک ایسی متحرک حالت ہے جہاں ہر فرد خوف کے بغیر ترقی کرے۔ ڈاکٹر عشرت العباد خان۔ اختلافات کا احترام ہو، تنازعات کو ڈائیلاگ کی صورت میں حل کیا جائے۔ ہماری دنیا حیرت انگیز انٹر کنیکٹڈنیس کے باوجود بکھری ہوئی محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلسل تنازعات، موسمی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات اور سماجی و اقتصادی ناہمواریاں اجتماعی فلاح و بہبود کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کو رسپونڈ کر کے اس کی اشتعال انگیزی کا جس طرح بھرپور جواب دیا، دنیا بھر میں پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ ہمیں ریاست، عوام، سیاستدانوں سب کو مل کر سسٹینیبل بنانا ہے۔ پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ہماری افواج کا پروفیشنلزم مثالی ہے۔ ہم ایک مضبوط فوج اور ملک ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے 4 نکاتی فارمولے سے دنیا کو بہتری اور امن کے فروغ کے لیے ویژن دے دیا۔ نئے عزم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ٹھوس منصوبوں اور تقسیم کو ختم کر کے سمجھ بوجھ کو فروغ دیا۔ ایک ایسی دنیا کی تعمیر کے لیے اجتماعی عزم کے ساتھ جائیں جہاں واقعی امن غالب ہو۔ انسانیت کا مستقبل اسی پر منحصر ہے۔ چیئرمین پیس کانفرنس سرجن کیپٹن جی سعید، چیئرمین PNPP WPPF، دیگر منتظمین ڈاکٹر SM راٹھور، وائس چیئرمین WPPF XMS، سول سرجن CH میرپور خاص، پیٹ سرجن CH کراچی، کوآرڈینیٹر HNF کرنل ڈاکٹر افتخار نوری، صدر PNPP سیٹ فیض العلم ارلانی، وائس چیئرمین WPPF چیف ایگزیکٹو آفس ارلانی گروپ آف انڈسٹری، بشپ نذیر عالم، ڈاکٹر شمائلہ صغیر MRCP CH پیڈیاٹریشین، افضل ارائن چیئرمین سندھ آباد گار فارم، انجینئر نعمان شیخ، چلڈرینی الیان شہیر، مسز ماہر بانو، وائس پرنسپل کا MPP کے ساتھ چلنے کا خیر مقدم۔ To bring peace in this world so our people can be pure. All the children are looking towards you all for their safety. Give us peace today and we will give you a better tomorrow, inshallah. Pakistan, Zindabad, پروگرام کے اور اس مسئلے کے لیے آج یہ پروگرام ایسوسیشن کا اور پیس کا دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جب یہ پاکستان اور بھارت کے جنگ کا 5:30 بجے شروع ہو، وہ جاگ رہا تھا، ہم بھی یہاں سے جاگ رہے تھے، یہ دوست بھی سارے۔ اس وقت ہمارا پریس کلب میں کوئی فنکشن بھی تھا، تو 5:30 بجے تک ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھا رہا، ادھر ہم بھی بیٹھے رہے۔ یقین کرو جب وہ جنگ شروع ہوئی اور ختم نہیں، ہم جاگتے رہے، کیونکہ اس وقت کے جو چیف صاحب ہیں، فیلڈ مارشل نے ٹوٹل صبح کی نماز پڑھ کے اللہ رسول کو یاد کر کے جو جنگ شروع کی، میرے خیال میں 6:30 بجے تک جب جنگ جیت گئے۔ مجھے بتاؤ ایسا پاکستان میں کبھی ہوا ہے؟ ٹوٹل ایک گھنٹے کے اندر۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک اور کام بھی کیا، اسی دن شام کو پریس کلب میں
किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, किस तरीके से हमने वेलकम जीत जो जंग जीती का फंक्शन बनाया, ये सारे बैठे हैं अच्छा दूसरा मैं ये बताता करूं कि 65 से लेकर 70 तक जो पाकिस्तान का पीरियड रहा है, इसमें 5 रुपए के करीब डॉलर था। हमने उस वक्त जर्मनी का भी लोन दिया। हम क्यों नहीं वो वक्त ले आते हैं, हम क्यों नहीं पाकिस्तानी है, दुनिया को करना दिया है, आज क्यों हम मकरूज हैं? इसको स्टडी की जरूरत है। 65 से लेकर 70 तक आप चेक करें कि हमारा 5 रुपए में डॉलर था और तरक्की भी थी। मुझे ये बताओ, डैम बने और तरक्की हुई, आपका मोटर लेकर कराची हैदराबाद सुपर है जिसको कहते हैं, ये भी तो इसी दौर में बना, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? अभी मुख्तलिफ सियासी बातें हो रही है, ये आया ये आया। भाई हमें मुल्क को बचाना और अच्छे तरीके से बचाना। तीसरा, कराची का हक है। कराची जो है हब है हमारा, कराची के अब कराची के हालात आप खुद देखो, रोडों के हालात देखो, ड्रेनेज की हालात देखो, लॉ एंड ऑर्डर की हालात देखो, क्या है? हमें क्यों नहीं कराची का हक मिलना चाहिए? आपको, हमें, डॉक्टर साहब को, हमारे हॉस्पिटलों को, सबको मिलना चाहिए। उसके हिसाब से हम डिमांड करते हैं कि कराची का डेवलपमेंट के अच्छा बेहतरीन दिया जाए। खास करके हम किसी से ये नहीं कहते कि अभी कराची के और भी नुमाइंदे हैं ना, सिर्फ डॉक्टर साहब के अलावा अच्छा काम करो भाई, किसी ने रोका तो नहीं है ना। उस वक्त तो चलो वो तो गवर्नर था, अभी तो आप गवर्नमेंट में हैं। मुझे सच बताना मेरे भाई, आप खास करके डॉक्टर उमर साहब भी कहते हैं, भाई कोई पैकेज कराची में देखा है आज? क्यों नहीं है? हमारा कराची का हक नहीं है, सबका हक है, पाकिस्तान का हक है, लेकिन कराची रेवेन्यू बहुत बड़ा देता है, तो उस हिसाब से शेयर भी तो लोग नहीं ले सकते। इसका क्या मकसद है? मैं दोबारा कहता हूँ, तो हमें इतना मजबूर नहीं करें कि 65-70 के दौर को मैं तो गहराई से याद करता हूँ कि वो दौर आए, इकोनॉमी आए, हमारी मजबूती क्यों नहीं हो? आपको याद होगा सदर अयूब साहब इसका विजिट किया था अमेरिका का, अभी भी आप यूट्यूब में देखो तो अमेरिकन लाइन में खड़े होते वेलकम करते हुए, आपको सबको पता है। तो उस वक्त हमारी क्या इज्जत थी? तो अब ऐसी इज्जत क्यों नहीं होनी चाहिए? होगी इंशाल्लाह, मैं दावा करता हूँ होगी, और जल्दी होगी। मैं और आप सब इसी वक्त जो है पाक फौज के साथ खड़े हैं, तो सब कुछ होगा। फील्ड मार्शल लिमिटेड लोग तो होते हैं, ऐसे तो नहीं हो रहे। मैं सबको, आपको, दूसरे दोस्तों को, सबको गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके हमारे कराची की आवाज भी उठाए और हमें वो दौर, ये डॉलर, ये करेंसी, ये मकबूलियत IMF से जान छुड़वाएं। हम अपने उसी जगह पे खड़े हैं इंशाल्लाह, और होंगे। पाकिस्तान के लिए सब मिलकर दुआ करें। मैं कहता हूँ मेहरबानी करके, क्योंकि वक्त की कमी है, अदरवाइज मैं बात कर सकता था, लेकिन क्योंकि दूसरे मेरे मेहमान हैं वगैरह, तो सबके लिए मेहरबानी। पाकिस्तान 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 है हम, पाक आर्मी, पाक आर्मी। थैंक यू। कंट्रीब्यूशन कर रहे हों, तो इन्हीं चंद ख्यालात के साथ मैं आप सबका बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे तमाम हाज़रीन का किसी भी इम्पोर्टेंट शख्सियत का अगर मुझसे नाम मिस हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, और आप सबका बेपनाह शुक्रिया अदा करने के साथ आज कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज भी थी कनेक्ट होने में और वीडियो लिंक में, तो भी यकीनन मैं माज़रत चाहता हूँ कि वो उस तरह नहीं हो सका, लेकिन ये कि बहरहाल बात जितनी भी पहुँच सकती थी पहुँच गई। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबको आपने मुझे सुना और मुझे मौका फराहम किया। तो इस कॉन्फ्रेंस का यकीनन